سرکار غوث اعظم شان بچپن کا زمانہ ہے پیارے. ایک خاتون روتی ہوئی بلکتی ہوئی آپ کے بابا کی بارگاہ میں آئی. حضرت ابو صالح مرزا جنگی دوست کی بارگاہ میں آئی اور پھر روتی ہوئی نکلتی ہے. آپ کے حجرے سے نکلی تو آپ بچوں کے ساتھ جو ہے کھیل رہے تھے. اور وہ کھیل کیا تھا؟ آنکھ مچولی، جو ہم لوگ اخمنوا کہتے ہیں. آنکھ مچولی تھی. تو سرکار غوث اعظم آنکھ اپنی بند کرتے تھے، کہتے تھے بچے غائب ہو جاؤ میں ڈھونڈ لوں گا. تو جب بچے غائب ہوتے تھے تو آپ ڈھونڈ لیتے تھے. اب کہتے بچوں اپنی آنکھ بند کرو، عبد القادر غائب ہو رہا ہے. جب عبد القادر کی باری آتی تھی بچے آنکھ بند کرتے تھے. آپ کہیں جاتے نہیں تھے، وہی اسی جگہ سے غائب ہو جاتے تھے، اسی جگہ سے غائب ہو جاتے تھے. جب آپ جوان ہوئے نا تو آپ کی رضائی ماں آئی ملنے کے لیے. آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کی رضائی ماں جب آئی تو آپ کھڑے ہو گئے. تو مریدوں نے کہا عبد القادر آپ ولیوں کے سردار ہیں، ایک خاتون آئی ہے دیہاتی ہے وہ، اس کو دیکھ کے آپ کھڑے ہو گئے. کہا آپ نے جانا نہیں پہچانا نہیں، وہی تو میری رضائی ماں ہے جو میری پرورش کی ہے، مجھے دودھ پلایا ہے. کہا ماں کیسے آنا ہوا؟ کہا بیٹا میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا تھا، میرے ذہن میں ایک سوال کھٹک رہا تھا، اسی سوال کا میں جواب لینے کے لیے آئی ہوں. کہا ماں کون سا سوال ہے؟ کون سی سوال کا جواب لینے آئی ہو؟ کہا بیٹا میں بچپن میں دیکھتی تھی نا، جب تو آنکھ مچولی کھیلتا تھا نا تو تو غائب ہو جاتا تھا. تو غائب ہو کے بیٹا کہاں جاتا تھا مجھے بتایا نہیں نہ میں پوچھی، وہی پوچھنے آئی ہو. کہا ماں اگر تو پوچھ رہی ہے تو عبد القادر بتا رہا ہے. کہا ماں بچپن میں جب میں غائب ہوتا تھا تو غائب ہوتا تھا تو میں کہیں نہیں چھپتا تھا، سیدھا سورج میں چھپ جاتا تھا. اللہ اللہ، سورج میں جا کے غائب ہو جاتا تھا. آج امریکہ پر نظر کرنے والوں، کوئی چاند پہ چلا جائے تو آپ بڑی بہادری بیان کرتے ہیں، بڑی تعریف کرتے ہیں. بچپن میں جو کہ بچپن میں بچوں کی کوئی بساط نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے. بچپن میں غوث اعظم غائب ہوتے ہیں سورج میں. کہا ماں میں سورج میں غائب ہو جاتا ہوں. کہا بیٹا کیا اس جوانی کے عالم میں بھی غائب ہو جاؤ گے؟ کہا ماں کیا بات کر رہی ہو؟ کہا ماں وہ تو بچپن کا عالم تھا، اب تو بہت بات آگے بڑھ گئی ہے، بہت بات آگے بڑھ گئی ہے. اب تو میں جوان ہو گیا ہوں، اللہ نے اتنی قوت دے دیا ہے، اتنی طاقت دے دیا ہے. اب عبد القادر کے اندر ایسے ہزار سورج غائب ہو سکتے ہیں. اللہ اللہ، ہزار سورج غائب ہو سکتے عبد القادر کی نادی کے اندر. تو بچپن کا زمانہ رہا کہ عبد القادر سورج میں غائب ہوتا تھا. اللہ اللہ. تو آپ وہی مچولی کھیلتے رہے. جب وہ دروازے کے اندر گئی نا تو آپ دیکھتے رہے، بچوں سے بھی باتیں کرتے دیکھتے، باتیں کرتے دیکھتے. لیکن جب وہ روتی ہوئی نکلی نا تو بچوں سے کہا ٹھہرو. آپ آگے دوڑے. کہا مائی تو روتی ہوئی آئی، اب پھر روتی ہوئی جا رہی ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ کہا جا بیٹا تو اپنا کام کر، تو چھوٹا ہے بچہ ہے، تو پوچھ کے کیا کرے گا. کہا نہ بتاؤ کہ روتی ہوئی کیوں آئی، پھر روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا بیٹا تیرے بابا کے دربار میں گئی تھی اپنی تقدیر کا فیصلہ کروانے، اس لیے کہ میرا شوہر ظالم تھا، میرے پاس 6 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہے، 7واں حمل ہے. میرے ظالم شوہر نے کہا اگر 7ویں بیٹی پیدا ہوئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا، تیرا ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، تجھے ہلاک کر دوں گا. بیٹا میں در در بھٹکتا
भटकती रही, कहीं डॉक्टरों के पास जाती रही, कहीं हकीमों के पास जाती रही, कहीं तबीबों के पास जाती रही, कहीं काहिनों के पास जाती रही, कहीं मसला हल नहीं हुआ तो किसी ने बताया कि जाबू साले मूसा जंगी दोस्त की बारगाह में वो मुराकबा में बहुत माहिर है, आंखें बंद करते हैं, लौहे महफूज का मुताला करके बता देते हैं किसकी किस्मत में क्या लिखा है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है। तेरे बाबा की बारगाह में आई थी, तेरे बाबा ने ठुकरा दिया, ये कह करके जा तेरे किस्मत में कोई बेटा नहीं है, अब ये 7वीं बेटी पैदा होगी। अल्लाह अल्लाह, मैं रोती हुई जा रही हूँ अपनी किस्मत की बारी, मैं तड़पती हुई जा रही हूँ। कहा ठहरो, जाना नहीं है, फिर पलट के चलो, फिर पलट के जाओ, जाके कह दो बाबा कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जब जांच करता है तो मर्द पकड़ लेता है, तो मर्द पकड़ने के बाद डॉक्टर इलाज करता है, उसको वापस नहीं लौटाता है। तो बाबा आपने मेरा मर्द पकड़ लिया है, मेरा मर्द पकड़ लिया, अब इलाज कीजिए, मैं जाने वाली नहीं हूँ। अब पलट के गई, मुस्कुराती हुई गई, कहा फिर आई क्या बात है, कहा बाबा डॉक्टर के पास मरीज जाता है तो जब जांच करवाता है डॉक्टर मर्द पकड़ के इलाज शुरू करता है, आपने तो जांच कर लिया आंखें बंद करके, लौहे महफूज का मुताला कर लिया है, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है, दर्द से दौड़ा कभी कभी, निगाहे नबी में निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, तकदीर देखी, तो आपने मेरा मर्द जो है पकड़ लिया, इलाज कर दीजिए। कहा मैंने कह दिया बेटा नहीं है तो बेटा नहीं होगा, बेटी ही होगी चाचा। फिर जैसे दरवाजे के बाहर निकली, गौसे आजम ने धक्का दिया कि जा अब काम बनने वाला है, जब फिर पलट के गई है, कहा फिर आ गई, कहा हुजूर हाँ आ गई, कहा दुआ फरमा दे, आप मेरा इलाज कर दे। कहा आखिर कौन है कि तुझे बार बार धक्का देता है, कहा हुजूर कोई आ रही है, आप ही का बेटा अब्दुल कादिर जीलानी जो बार बार धक्का दे के आपकी बारगाह में भेज रहा है। कहा गुलाम, औरत सरकार का हाथ पकड़ के सामने कर दिया। सरकार गौसे आजम के वालिद ने कहा बेटा अब्दुल कादिर मैंने देख लिया इसकी किस्मत में कोई बेटा नहीं, तो कहां से मैं क्या करूं। कहा बाबा वो ठीक है, वो ठीक है बाबा, लेकिन ये अगर पलट के वापस चली जाएगी ना तो लोग उंगली उठाएंगे, और सिर्फ आप ही पर उंगली नहीं उठेगी, नाना जान तक उंगली उठेगी। ये उन्हीं की औलाद में है, ये उन्हीं के शहजादे हैं, उन्हीं के बेटे हैं कि एक रोते हुए को हंसा न पाए, एक जो है बेसहारों को सहारा ना दे पाए। साजना कहना था कि आप जो है जलाल में आ गए, कहा जा बेटा जा तू ही इस काम को कर दे, जा इस काम को तू ही कर दे। अब औरत बाहर निकली है, गौसे आजम ने कहा, गौसे आजम ने उसके दामन में फूंक मारी है, कहा जा अपने घर जा, मैंने पेट में जो बेटी थी बेटा बना दिया। कहते सुभान अल्लाह, मैंने तेरे पेट में जो बेटी थी बेटा बना दिया। अब वो ताज्जुब में पड़ गई, उतने बड़े बाबा कुछ न कर पाए, ये छोटा बच्चा कह रहा है मैंने बना दिया, ये छोटा बच्चा कह रहा मैंने बना दिया, ये कुछ न कर पाए। जब वो सोचने लगी तो सरकार गौसे आजम को जला लाया। कहा मैंने कह दिया कि जा मैंने तेरे बेटे जो बेटी है बेटा बना दिया। अगर इस बात में तुझे ताज्जुब है तो सुन, तूने सब बेटियां जो छोड़ी है मैंने सबको बेटा बना दिया है। अल्लाह अल्लाह। अब ताज्जुब में और पड़ गई, सीधा घर की तरफ रवाना हुई, दरवाजे पर पहुंची, दस्तक दिया, बेटी मुन्नी दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे। अब बेटी तो दौड़ती हुई मुन्नी आई, लेकिन कह करके दरवाजा खोल दिया। काहे अम्मी जान आज से हमें बेटी मुन्नी ना कहना, इसलिए अब मैं भैया मुन्ना बन गया। अल्लाह अल्लाह। सरकार गौसे आजम
کیا شان ہے، بیٹی کو بیٹا بنا رہے ہیں، کہیں مردے سے زندہ کر رہے ہیں، کہیں 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال رہے ہیں، اللہ کہیں مریضوں کو شفا دے رہے ہیں، اللہ اللہ